संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य स्वागत। पिला माने आमे आमर आज प्रकोष्ठ मध्य पढ़िबा अष्टम श्रेणी भाषा सौरभम संस्कृत गद्य विभाग मातृभक्त चाणक्य। तुमे माने चाणक्य विषय निश्चय अल्प बहुत जानिथिबो, जे कि अर्थशास्त्रकार एवं तांको कौटिल्य भाव से सबुठी परिचित। मगधर से निर्माता थिले। ताले एबे तांकर शिशु समय गोटे कहानी आम ए पुस्तक रे दिया जायछि। चला ताकू देखिबा। बहुत सुंदर विषयटी पिला माने, तेणु मन देई देख। ताले मातृभक्त चाणक्य हैला। मातृभक्त चाणक्य। मातृभक्त कहले पिला माने कोन बुझुछ? मां कठारे से कोन करंती? भक्ति रखिथिले बहुत, नहीं? से चाणक्य, तांको नाम होछि चाणक्य। ताले शिशु चाणक्यस्य मात्रा सह संभाषण। शिशु चाणक्यस्य चाणक्यंकर, नहीं? मात्रा सह, एटी सहयोगरे मात्रा है को व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति। सह गोटे अव्यय पद। ए अव्यय पद जगरे सबले तृतीय व्यक्ति ही हुए। तेणु मात्रा सह, मां को सहित। संभाषण, संभाषण माने कोन? कथोपकथन, हैला, कथावार्ता। ताले चाणक्य आग पचारिले, देखो, मातः त्वं क्रंदसी मातः। एटी गोटे संबोधन चिन्ह दिया पिला माने, देख। ताले संबोधन सब प्रथम व्यक्ति हुए। तेणु मातः एटी प्रथम व्यक्ति हेछि। संबोधने प्रथम आमे ताको कहिबा। पचारिले, हे मां त्वं क्रंदसी, तुमे कांदुछ। ताले त्वम हैला मध्यम पुरुषर एक वचन चिन्हटी। ता पाखरे क्रिया कोन लागिबो? क्रंदसी। ताले तुमे कांदुछ। माता आम पुत्र आम। कौन बुझल पिला माने? आम माने कौन? हाँ। ताले माँ कहिले, हाँ पुत्र। पुत्र संबोधन अछि प्रथमा। ताले हाँ पुओ, तब सौभाग्यम दृष्ट्वा क्रंदामी। तब, तब कहले तुमर, तुमर सौभाग्य को माने उत्तम भाग्य को दृष्ट्वा, दृष्ट्वार प्रकृति प्रत्यय कर दियो। दृश्युक्त त्वा। दृश हैला धातु आ त्वा हैला प्रत्यय। ताले तुमर उत्तम भाग्य को देखि कांदुछि। अहम पाखरे क्रंदामी लागिबो। तेणु एठी अहम कोन उहे अछि। तब सौभाग्यम दृष्ट्वा अहम क्रंदामी। तुमर उत्तम भाग्य को देखि मु कांदुछि। ताले पिला माने क्रंदामी, क्रंदसी एई भଳି जदि वाक्य गठन पड़े, तुमे तार क्रियाटी को क्रंदामी जो क्रिया सहित तार कर्ताटी को लखेइबो। क्रंदामी पाखरे अहम, क्रंदसी पाखरे त्वम इत्यादि लगेई वाक्य गठन करिवो। तापरे पुणी चाणक्य कहले कौन, देख, चाणक्य कीदृशम सौभाग्यम। चाणक्य मां को पचारिले, केउपरि सौभाग्य, केउपरि उत्तम भाग्य। माता तब हस्तेन मगधस्य निर्माणम भविष्यति। मां कहले, तुम हातरे, तब कहले तुमर, तुमर हातरे मगधर हैला, मगध राज्यर निर्माणम भविष्यति, निर्माण हेबो। तुमे मगधर निर्माता हेबो, हैला। चाणक्य किंतु मातः अहम किम करिष्यामि, हैला। चाणक्य पचारुछंती, किंतु मां मु कोन करिबी, हैला। जदि मो भाग्य रे लेखा आइछि मो हातरे मगधर कोन हबो? निर्माण हबो, मु कोन करि परिबी? पुत्र, मां कहउछंती, पुत्र त्वम मगधस्य प्रधान अमात्य भविष्यति, हैला। मां कहउछंती, पुओ तुमे मगधर प्रधान अमात्य हेबो। प्रधान कहले कौन? प्रधानम युक्त अमात्य, अमात्य माने मंत्री। चाणक्य मातः त्वम एतत् कथम ज्ञातवती, हैला। चाणक्य पचारे, हे मां तुमे एहा किपरि जानिलो? ज्ञातवती, ज्ञान युक्त तबतु स्त्री उई। माता दर्पणम प्रदस्य, माने दर्पण को देखाई। दर्पण को देखाई देले का आगरे? चाणक्य का आगरे कहले, पश्य पुत्र, देख पुओ, तब सम्मुख दंते, तुमर आग दांतरे सौभाग्य से चिन्हम अस्ति, हैला। कहले पुओ देख, तुम आग दांतरे सौभाग्यर चिन्ह रहिछि। चाणक्य किंतु मातः एषः तु आनंदस्य विषय। चाणक्य कहले, हे मां, किंतु मां एहा तो आनंदर विषय। त्वम किमर्थम क्रंदसी, तुमे कोन पई कांदुछ? बुझिपाछ पिला माने? चाणक्य पचारले, मां जदि मु प्रधान अमात्य हेबी, यह तो गोटे खुशीर विषय, तुमे कांदुछ काहेकि? माता, अरे
ଅରେ ଅରେ ମାନେ ଆରେ ସମାଜେ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟତେ ସମାଜରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ ଯଦା ଜନାହା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଃ ଚ ଭବନ୍ତି। ଯଦା ଯଦା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଯସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଜନାହା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଃ ଚ ଭବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତଦା ନିଜ ଲୋକମ୍ ନ ପୃଚ୍ଛନ୍ତି। ତଦା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ତସ୍ମିନ୍ ସମୟେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ପୃଚ୍ଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିସ୍ମରନ୍ତି ଏବ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲା ମାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଯେ ଯଦି କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କଣ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ତଥୈବ ତ୍ୱମ୍ ମାମ୍ ବିସ୍ମରିଷ୍ୟସି ତଥୈବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ ତଥୈବ ସେହିପରି ହିଁ ତଥା ମାନେ ସେହିପରି ଏବ ମାନେ ହିଁ ସେହିପରି ହିଁ ତ୍ୱମ୍ ମାମ୍ ବିସ୍ମରିଷ୍ୟସି ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ। ଏସା ହିଁ ମମ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ହେଲା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏସା ହିଁ ଏହା ହିଁ ମମ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁହୁ ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏହା ହିଁ ମୋର କଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଇତି କଥୟିତ୍ୱା ଦୁଃଖମ୍ ପ୍ରକଟିତବତୀ। ହେଲା ଇତି କଥୟିତ୍ୱା ଏହା କହି ଦୁଃଖମ୍ ପ୍ରକଟିତବତୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଚାଣକ୍ୟ। ଏବଂ ବା ହେଲା ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଏପରି କଥା ତର୍ହି ପଶ୍ୟ ତର୍ହି ମାନେ ତାହା ହେଲେ ପଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଇତି କଥୟନ୍ ଏହିପରି କହି ବାଳଃ ଚାଣକ୍ୟ ହେଲା ବାଳକ ଚାଣକ୍ୟ ଶିଶୁ ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରେଣ ଦନ୍ତାନ୍ ଉତ୍ପଟିତବାନ୍। ପ୍ରସ୍ତରେଣ ମାନେ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତାନ୍ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆଗ ଦାନ୍ତକୁ ଉତ୍ପାଟିତବାନ୍ ହେଲା ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କ୍ଷଣେନ ଏବ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମାତୁହୁ ଦୁଃଖମ୍ ଦୂରୀକୃତବାନ୍ ମାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦାନ୍ତ ଓପାଡ଼ି ଦଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅମାତ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା କଣ ହେଇଯିବେ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏହି କାମଟି କରିଥିଲେ। ଏତତ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଏହା ଦେଖି ମାତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟନିତା ଅଭବତ୍ ମା ପୁରା କଣ ହେଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟନିତା ଅଭବତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତସ୍ୟାଃ ନେତ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଲୋତକ ବିନ୍ଦବଃ ନିର୍ଗତାଃ ତସ୍ୟାଃ ନେତ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବିନ୍ଦୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କାରଣ ପୁଅର ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଖି ଏବଂ ମାତୃଭକ୍ତ ଦେଖି ପୁଅ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଅର କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାହା ମାଙ୍କୁ କଣ ଦେଲା କଷ୍ଟ ଦେଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ ହେଇଗଲେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବିନ୍ଦୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାପରେ ମାତା ପୁଣି କହିଲେ ମାତା ପୁତ୍ର ହେ ପୁଅ ତବ ହସ୍ତେନ ମାତୃଭୂମେ ହେ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭବିଷ୍ୟତି ତୁମ ହାତରେ ମାତୃଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦେଶସ୍ୟ ଇତିହାସେ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ତବ ନାମ ସ୍ଥାସ୍ୟତି ତୁମର ନାମ ରହିବ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିବ। ଲୋକାଃ ତ୍ୱାମ୍ ସର୍ବଦା ସ୍ମରିଷ୍ୟନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ତ୍ୱାମ୍ କହିଲେ କଣ ତୁମକୁ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ସର୍ବଦା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ଏହା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସ୍ମରିଷ୍ୟନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏତତ୍ ମମ ଆଶୀର୍ବଚନମ୍ ଏହା ହଉଛି ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବଚନ। କାଳାନ୍ତରେ କାଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତରେ ହେଲା ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏସହ ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ଚାଣକ୍ୟ କୌଟିଲ୍ୟ ରୂପେଣ ଖ୍ୟାତଃ ଅଭବତ୍ କୌଟିଲ୍ୟ ଭାବରେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ଖ୍ୟାତ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଟିଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଟିଲ୍ୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ସହ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ଚ ସଂସ୍କୃତେନ ରଚିତବାନ୍ ହେଲା ସେ ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଥିଲେ। ନନ୍ଦବଂଶସ୍ୟ ବିଲୋପମ୍ କୃତବାନ୍ ନନ୍ଦବଂଶର ହେଲା ବିଲୋପ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦବଂଶ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବଂଶ କଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଳହ ଥିଲେ ସେ ନନ୍ଦବଂଶର ପୁରା ବିଲୋପ କରିଦେଇଥିଲେ। କୃତବାନ୍ କୃଯୁକ୍ତ ତବତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତସ୍ୟ ହସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନସ୍ୟ ଭାରମ୍ ଅର୍ପିତବାନ୍ ଶାସନ ଭାରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା ଅର୍ପଯୁକ୍ତ ତବତୁ ସହ ରାମାୟଣସ୍ୟ ବାକ୍ୟମ୍ ଉଦ୍ଘୋଷିତବାନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣର ବାକ୍ୟକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲା ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ ତେଣୁ ସତ୍ୟର ହିଁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ।
ଆଚ୍ଛା, କର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କଣ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଦେଖ? ଚାଣକ୍ୟ, ମାତା, ଚିହ୍ନମ୍, ବିଷୟ, ଜନା, ଏଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତା। କର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯିଏ କରେ। ଆଉ କ୍ରନ୍ଦସି, ଭବିଷ୍ୟସି, ବିସ୍ମରିଷ୍ୟସି, ସ୍ଥାସ୍ୟସି, ସ୍ମରିଷ୍ୟନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଣ? କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢିଲେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଭାବରେ ଚାଣକ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ରୁଚିକର ଥିଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟ କିପରି ନିଜର ମାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଏ କଥା ଆମେ ପଢିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ ଏବଂ ପଢିକିରି ତା ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କର, ତାକୁ ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।